नमस्कार बंधुगण आपण मानक मो चैनल को पुन थे स्वागत करुच्ची। बंधु मैंने आज यही भिडटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे कारण आज यही भिडियो आमे माने जानिबा मेष राशि यही अक्टोबर 2024 टी किपरि रहिबो। मेष राशि मासिक राशिफल उपरे आमे आज आलोचना करिबा। मेष राशि अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे से विषय रे विस्तार रूप में आमे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य जानिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे, नवग्रह केउ सबु शुभ फल एवं केउ सबु अशुभ को प्रदान करिवे। यह सहित भिडियो शेष में अशुभता प्रदान करुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकारक विषय में आमे जानिबा। बंधु माने सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं जदि आपणकर मेष राशि होइताय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आजिर भिडियोटी को आरंभ करिबा। तेबे जहाँकि चंद्र राशि एवं जन्म राशि उपरे आधारित अटे। सर्वप्रथमे आसतु जानिबा एही अक्टोबर 2024 रे मेष राशि कौन नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो। तो बंधु माने आम कुंडलीर जो राशि चक्र अछि, राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि होची मेष राशि एवं मेष राशिर राशि अधिपति होचंती मंगल एवं मंगल आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती। आपणक द्वितीय भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणक षष्ठ भावरे विराजमान अछंती बुध, सूर्य एवं केतु। आपणक सप्तम भावरे विराजमान अछंती शुक्र। आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती शनि एवं आपणक द्वादश भावरे विराजमान अछंती राहु। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मंगल आपणक तृतीय भावरे विराजमान अछंती। बंधु माने 20 अक्टोबर को मंगल आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे, केंद्र को आसीबे, मात्र मंगल सेठारे निचस्थ हेबे। 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर निज स्वास्थ्यर विशेष ध्यान रखंतु कारण जेतेबेले आपणकर राशि अधिपति 6, 8, 12 एवं तृतीय भावरे चलन करिथांती सेतेबेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो वीक होई जायथाय, आपणकर स्वास्थ्य अनेक समस्या देखा देथाय। तो आपणक थका अनुभव करि पारंती, बहुत अधिक ट्रैवल करी मध्य सेथिपई आपण थकापण अनुभव करि पारंती। आपणक मनरे अशांति देखा देबो, आपणक माइंड डाइवर्ट हो जायथाय, कौनसी कथा को लेकिन आपण ओवर थिंकिंग करिथांती जहा फल रे आपणकर मानसिक चिंता मध्य बढ़ी जाए। 20 अक्टोबर पूर्वरु आपणक छोट मोट कथा को मध्य यात्रा करि पारंती जहा फल रे आपणक थकापण अनुभव होई पारे एवं मुंड बिंधा परि समस्या मध्य देखा दे पारे। एई मासरे टिके ध्यान दियंतु। एबे आसन जणी आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि। आपण कुंडलीर शिक्षार भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पय किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024। आपणक पंचम भावर अधिपति होचंती सूर्य। सूर्य आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने मु आपणको प्रथमरु कहि सारिछि जे षष्ठ गृहटी को कुंडली रे भलो बोली मना जाय न थाए। सूर्य आपणकर षष्ठ गृह रे दुर्बल अवस्था रे अछंती। एहार माने होची जे आपणकर मन एही समय रे अस्थिर रहि पारे, आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे, आपणकर मन पाठ पढ़ारे लागी न पारे। मासिक आरंभरू 16 अक्टोबर पर्यंत आपणकर माइंड डाइवर्ट होई पारे, आपण अन्यमनस्क भी होई पारंती। सेथिपई आपण 16 अक्टोबर पर्यंत निज मन को नियंत्रण रखंतु, निज मन को स्टेबल रखंतु। आपण किपरि पाठ पढ़ारे अधिक समय दे पारिबे सेथिपई निज को चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव।
ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ମାତ୍ର 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, 13 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ତାଳମେଳ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆକର୍ଷିତ ଦେଖାଯିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବହୁତ ବଳବାନ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଭୌତିକ ସୁଖର କାରକ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କିନା କିଛି କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ନ ରହିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ। ବେପାରରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍ରେ କ୍ଷତି ଟିକେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ଵ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ଚାରା ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ଉଠିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଦ ଧରି ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ବି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେତୁ ଏତିକି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।